ضلع سجاول کی تحصیل شاہ بندر صوبہ سندھ کے پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک۔ 5 یونین کونسلز پر مشتمل اس علاقے میں 25,000 افراد آباد ہیں، جہاں غربت اور بے روزگاری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہاں بنیادی انسانی ضرورتوں جیسے تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، بجلی اور بنیادی انفراسٹرکچر کا فقدان ہے۔ صاف پانی کی کمی سے کئی وبائی امراض پھیل رہے ہیں اور دوسری جانب بے روزگاری بہت سے سماجی مسائل کو جنم دینے کا سبب بن رہی ہے۔ برسہ برس سے ان تکالیف کو برداشت کرتے یہاں کے لوگوں نے انہیں اپنا نصیب سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ 2007 میں ادارہ استحکام شرکتی ترقی SPO نے ان مسائل کا ادراک کرتے ہوئے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے شاہ بندر کے علاقے کی 5 یونین کونسلز چوہڑ جمالی، گنگانی، جنگو جلبانی، لاڈیوں اور دولت پور میں کمیونٹی کے ساتھ مل کر سماجی تبدیلی اور ترقی کے سفر کا آغاز کیا۔ SPO جو انٹروین کر رہا ہے وہ تعلقہ شاہ بندر میں کر رہا ہے۔ یہ کوسٹل بیلٹ ہے اور زیادہ تر یہ افیکٹڈ ہوتا ہے سائیکلون سے، کبھی فلڈ سے، کبھی ڈراؤٹ سے۔ تو یہ لوگ جو ہیں پسماندہ ہیں، اس لیے SPO نے سلیکٹ کیا کہ تعلقہ شاہ بندر میں کام کریں تاکہ مارجنلائز کمیونٹی کو امپاور کریں، تاکہ ان کے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور اپنے انکم جنریشن کو امپروو کریں اور اپنے لائیولیہوڈ کو سیکیور کر سکیں۔ ابتدائی مرحلے میں کمیونٹی میٹنگز اور مشاورت سے ایسے رضاکاروں کا چناؤ کیا گیا جو اپنے علاقے میں مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر گاؤں اور یونین کونسل کی سطح پر تنظیم سازی کریں۔ ان کوششوں سے گاؤں کی سطح پر 488 کمیونٹی آرگنائزیشنز COs تشکیل پائیں، جن کے ممبران کی تعداد اس وقت ہزاروں میں ہے۔ دیہی سطح پر 28 ولیج آرگنائزیشنز اور یونین کونسل لیول پر 5 لوکل سپورٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ SPO نے ان کی کارکردگی میں اضافے کے لیے تربیت کا اہتمام کیا تاکہ یہ تنظیمیں کمیونٹی کے ساتھ مل کر اپنے علاقے کے مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل بھی تجویز کر سکیں۔ SPO ایک رائٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے اور چاہتی ہے کہ جب کمیونٹی کے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو جائیں گے تو کمیونٹی خود اپنے جو ریسورسز ہوں گے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی، موبلائز کرے گی، نیٹ ورکنگ ڈیولپ ہو جائے گی ان کی کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ، پبلک ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، اور اپنے مسائل آسان طریقے سے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہی مینس جو ویژن ہے SPO کا۔ اس پروجیکٹ میں ہم نے ہزاروں لوگوں کو تربیت دی، جس میں سے خاص تربیت کمیونٹی کے ان ریسورس پرسن کو دی ہے جن کو وہ کام وہاں پر کرنا ہے۔ اور جو بہت اچھی بات ہے اس پروجیکٹ کی وہ یہ ہے کہ وہاں مقامی ماہر کا تصور آ گیا ہے۔ 2 طرح کا، ایک انسٹیٹیوشنل ماہر ہیں اور ایک جو ہے وہ سیکٹر ماہر ہیں۔ اور اگر یہ ماہر وہاں پر اپنی پریکٹس کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا یہ غربت سے نکل آئیں اور آج جو صورتحال ہے وہ آئندہ یہ صورتحال نہ رہے اور یہ ڈیولپمنٹ کے وہ ساری چیزوں کو حاصل کریں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ SPO نے 148 نوجوان مرد اور خواتین سیکٹر CRPs کو مقامی کمیونٹی کی تربیت سازی کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے کمیونٹی کو سیوک رائٹس، زراعت، لائیو اسٹاک، صحت، تعلیم اور دیگر معاملات میں تربیت دی، جس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے۔ SPO نے ہمیں سکھایا تعلیم جو ہے انسان کی تیسری آنکھ ہے۔ گوٹ حاجی فضل ٹالپور میں سرکاری پرائمری اسکول ہے، مڈل ہائی اسکول ہے، اس میں جو 2 کمرہ ہے۔ صرف لڑکے جو ہیں بوائز ہیں اسی کو وہ رجسٹر کر رہے ہیں اور لڑکیوں کو نہیں۔ لڑکیوں کا اسکول ہے مگر وہ تقریباً 3-4 سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا گھر میں ہی اسکول جو کھلا ہے، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پوری خاص کے لیے قوم نے سب یہ وعدہ کیا کہ ہم ایک بچہ بھی ابھی پڑھانے کے بغیر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کھلا کا خود کرتے تھے، جب کھلے میں جو تھی ہمارے اوپر جراثیم آتے تھے، جراثیم کی وجہ سے بیماری آتی تھی
बहुत बहुत खर्चे होते थे। तो इसी ट्रेनिंग के बाद में जो थे हम लोगों ने क्या किया, तो बंद लेटरिन अपना बनाया। उसी वजह सारों को जो मैंने हाथ जोड़ के बोला तो भाई ये तो आप ही बनाओ, तो उसने बनाने की उसने कोशिश की। तहसील शाहबंदर में गुर्बत और बेरोजगारी बड़े मसाइल हैं। एसपीओ ने मकामी तंजीमों की मदद से पावर्टी स्कोर कार्ड को इस्तेमाल करते हुए मुस्तहिक और गरीब तरीन घरों की निशानदही की, जिसके बाद एसपीओ ने मुंतखब करदा घरानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक असासाजात फराहम किए ताकि वो बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। मेहरबानी एसपीओ वारनि जी। एसपीओ वारा आया, ॾिठो वठो, असां पुछियो अचूं, उन खां पोइ असां गऊं वठी ॾिनूं। गऊं वठण खां पुठियां असां ॾाढा ख़ुशि आहियूं। गरीब माण्हू असां वटि पहिरीं 200 रुपया तारीख़ कमाईंदासीं, तंहिंमें का न चांहि खणी थींदी असांजी हुई, न अटो थींदो हो। उन खां पोइ गऊं वरिती, गऊं वियाई, फरड़ो कयूं। उन खां पोइ हाणे असां ॾोंदा आहियूं। राति जो खिचो थींदो आहे, उहो असां बचनि खे खाराईंदा आहियूं, लस्सी बि कंदा आहियूं, उन में कुझु मखण बि कंदा आहियूं, उहो खाईंदा आहियूं। बाक़ी जेको ॾींहं जो खीरु निकिरंदो असांखे, उन खीर असां विकिरो कंदा आहियूं, 5 किलो ॾींदा आहियूं, 250 सां उन मिलंदा आहिनि। पावर्टी स्कोर कार्ड के तहत ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अल्ट्रा पुअर है या वल्नरेबल में वो ग्रुप में आता है। हम फोकस करते हैं जो अल्ट्रा पुअर लोग होते हैं, जो उस रैंकिंग में आते हैं, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं असेट्स की ट्रांसफ़र्स के हवाले से। हमने डिफरेंट असेट्स ट्रांसफ़र किए हैं। मसलन जो लाइव स्टॉक है वो अराउंड 275 लोगों को वो लाइव स्टॉक दिया गया है। एग्रीकल्चर इनपुट्स भी हैं, डॉन की कार्ट हैं या कहीं किराना शॉप हैं, मोस्टली या फ़िशिंग नेट हैं, जो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी काम कर रही है वो फ़िशिंग एरिया भी है। तो उस डिफरेंट काइंड्स की हमने असेट्स प्रोवाइड किए हैं और उनका टोटल जो तादाद है वो 473 है। मकामी नौजवानों को सिंध के बेहतरीन इदारों में फ़नी तरबियत फराहम की गई। इसका बुनियादी मकसद ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत याफ्ता अफराद की कमी को पूरा करना था। असांजो मोबाइल जो रिपेयरिंग जो कम जो कयो एसपीओ तरफ़ां IRM सेंटर में असीं ट्रेनिंग वरिती, जो असां ते मोबाइल रिपेयरिंग जो कम सिखियो। 1 महीने जो ट्रेनिंग आहे, जो असां एतिरी ॼाण वरिती आहे। हिन ट्रेनिंग में असां मोबाइल रिपेयरिंग जो जेको कमु सिखियो, जेको असांखे पहिरीं कोन ईंदो हो, हींअर बाक़ाइदे असां पहिरियों माना मोबाइल ठाहींदा आहियूं ऐं रिपेयरिंग कंदा आहियूं, जेको असां माना 800-900 रुपया कमाईंदा आहियूं ऐं घर में बि ॾींदा आहियूं, बाक़ी 200 तारीख़ असां बचाए रखंदा आहियूं। इन ट्रेनिंग में असांखे इहो फ़ाइदो थियो, जेको असां इहो हुनर सिखियोसीं ऐं इहो हुनर पंहिंजे घर में खणी आयासीं। हाणे वरी इहो हुनर पंहिंजे घर में हलाईंदासीं, कपिड़ा सिबंदासीं, हिनखे वरी अॻियां वधाईंदासीं, इन सां जहिड़ो कर पंहिंजी गुर्बत घटाईंदासीं। अब्दुल शकूर खासखेली और फरजाना कुम्हार की तरह 1018 अफराद ने SPO के तहत फ़नी तरबियत हासिल की। इनमें इलाके की दाई रहीमा भी शामिल हैं। SPO वाले से पहले मसाइल ये आता था, जब भी हमला में आती थी, फिर हम लोगों को इधर कोई वसाइल नहीं था, तो हम लोग गाड़ी लेके हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, फिर बच्चा उधर ही पैदा होता था। SPO से हम लोगों ने सीखा है ना, हम अभी जो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ पानी की कमी या उसके हुसूल में मुश्किल हो, वहाँ जिंदगी दुश्वार हो जाती है। आज भी शाहबंदर के कई इलाके पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। इनमें गांव वर्रो भी शामिल था, मगर आज यहाँ SPO और मुकामी तंजीम के ताउन से पीने का साफ पानी मिलता है। अब गांव की खवातीन और मासूम बच्चियों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ के रिहायशी बहुत सी बीमारियों से भी महफूज हो गए हैं। तब्दीली की इब्तिदा कोशिश से होती है। शाहबंदर में ऐसे कई गांव हैं जहां मुकामी लोगों ने SPO के साथ मिलकर अपने इलाके के मसाइल को हल करने के लिए मंसूबे बनाए और उन्हें तकमील तक पहुंचाया। इन मंसूबों के तहत कई छोटे पुल बनाए गए और कई गांव ऐसे हैं जहां कच्चे और नाहमवार रास्तों को ईंटों से पुख्ता किया गया। ख़बर आहे त ॿाराड़ी में गंदम थिए थी, चावल थियनि था ऐं बकर जेको आहे टमाटर ऐं मिर्च थियनि था, उन्हनि जी रसाई बि जेको सो मंडी ताईं आसानी कोन हुई, कलवर्ट्स न हुअण जे करे देरि पे थींदी हुई। ऐं कलवर्ट्स ठहण खां पोइ हाणे माना गाॾी जल्दी लोड थिए थी, त मार्केट ताईं पहुचे थी, असांखे रेट वग़ैरह बि सही मिलनि था, इहो बि असांखे फ़ाइदो थियो। अब इलाके के कई गांव सूरज गुरूब होने के बाद भी अंधेरे में नहीं डूबते,
बल्कि शमसी तवानाई की रोशनी से रोशन हो जाते हैं। इस साल 2015 में इस प्रोजेक्ट के तहत हमने हमारा जो प्लान था वो 24 स्कीम्स था, लेकिन हमने 28 स्कीम्स की हैं। और जिस तरह से SPO 2007 से काम कर रहा है, तो उसमें SPO ने 450 के करीब टोटल स्कीमें की हैं। SPO ने प्रोजेक्ट के अख्ताम पर तहसील शाहबंदर की यूनियन काउंसिल, जंगू जलपानी और लाडियों की लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस को 2-2 मिलियन का कम्युनिटी लाइवलीहुड फंड जारी किया। उसका मकसद ये है कि वो एक ऐसा फ़ंड उनके पास रहे जो वहाँ अपने मकामी यूनियन काउंसिल में वो छोटे छोटे कर्ज़ों की शक्ल में लोगों को दें और आसान इकसात पर और इंतहाई सतही सर्विस चार्जेस की बुनियाद पर लें, ताकि उन पर बोझ ना हो और वो वापस करें और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। और अगर ये सिलसिला 10-12 साल तक चला और ये रिवाल्विंग फ़ंड की कदर की और उसको संभाला गया और वक्त वापस किया गया, तो सैकड़ों लोग जो है उन यूनियन काउंसिल में बेनिफिटेड होंगे और उनकी मेयार ज़िंदगी बहुत आला हो जाएगी। जहां लोग अपने बारे में सोचने को तैयार न हों, वहां माशरे की बेहतरी में हिस्सा डालने के लिए लोगों को आमादा करना मुश्किल नजर आ रहा था। मगर SPO ने PPAF के ताउन और बेहतर हिकमत अमली के तहत नामुमकिन नजर आने वाले कामों को मुमकिन कर दिखाया। अब शाहबंदर के लोग अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए सोचते हैं और बहुत कुछ करने की उमंग रखते हैं। ये थी इब्तिदा, तरक्की का ये सफर जारी रहेगा।